ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ઘણા દિવસથી મારો વિડીયો અપલોડ નથી કર્યો, પણ તમે તો બિઝી હતા જ. આઈ નો 75% સિલેબસ ઓલમોસ્ટ ફિનિશ થઈ ગયો ટીચર્સ દ્વારા. તમે કેટલો કર્યો એ મહત્વનું છે. એટલે તમે કેટલો કર્યો ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. Just now, as you know, NEET result is declared. Also, G advanced result is also declared. So, what we were expecting the result from the students, accordingly, we got it. And also, students got the result what we were expecting. અમુક કર્મ નક્કી કરે કે રિઝલ્ટ આવું આવશે, કે અમે આશા રાખતા હતા કે આ વખતે મોર દેન 600 સ્ટુડન્ટ આવશે, માર્ક લાવશે વિદ્યાર્થીઓ, જી એડવાન્સમાં ક્વોલિફાય ઘણા થશે. અને એવું થયું જ. વિદ્યાર્થીઓ જે રીતે વર્ક કરતા હોય, ઇન્સ્ટ્રક્શનને ફોલો કરતા હોય, તો એ રિઝલ્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે. નાઉ આઈ ટોકિંગ અબાઉટ યુ. If you are not working minimum 12 hours, then before starting the competition, you are out. You need to do work minimum 12 hours. Then you are in the competition. Then you are in the competition. So you learn a lesson. If you want to be continue in the competition, you have to work minimum 12 hours. If you are working more than that, it's very good. Whatever your talent, I tell you, whatever your talent. But if you are working more than 12 hours, definitely you can do something. If your talent is good, then you can do extraordinary, but at least you can do ordinary. Satisfactory, good. If you are keep distance from the hard work, then nobody will help you. Second thing, your attitude. Those who have given good result, they have very much positive attitude. They never raise the question about the system, about the methodology, about the teachers, about the attitude of the teachers. No complaint. No complaint. And that is not for the last year, it is always. Those who are complaining more, how they can do it? So if you want to prove yourself, you trust yourself, you take responsibility yourself. You cannot blame to others. Whatever the situation, you have to accept and you do work. મિનિમમ 12 વર્ષ વર્ક કરતા હો, પછી સમજાતું નથી, આમ છે તેમ છે, બધું સમજી કદાચ સાંભળી શકાય. પણ ઇફ યુ આર નોટ વર્કિંગ, જે મિનિમમ વર્ક કરવાનું છે એ તો ન કરતા હો, તો બધા પ્રશ્નો ઊભા થવાના જ. જે કરે છે બહુ બેસ્ટ કરે છે, બહુ સારા રિસ્પોન્સ આપે છે, પેરેન્ટ્સ બી એટલા સારું આપે છે. નથી કરતા, એને ખરેખર જરૂર છે, તો એને અસર નથી થતી. એમ કે હું 4 કલાક વર્ક કરું છું, 4 out of 24, if you are working for 4 hours for your future, so 20 years you are spending for the present, and 4 hours only you are spending for your future. And lifespan of all of us is very big one.
So within 4 hours you cannot what I say, bright future, because you are spending 20 hours to enjoy the life, present life. You have to come out from your comfort zone. If you are sleeping, you get up. If you are already get up, then you start work. If you are just reading, then you start to writing. બીજું ધ્યાનમાં આવ્યું કે જે લોકો ટેસ્ટથી દૂર ભાગતા હતા એને ટેસ્ટ એને દૂર કરી દીધા હોય. ટેસ્ટના દિવસે પ્રોબ્લેમ ઊભા થાય. આવું નહીં ચાલે, આવું ન ચાલે. And you know very well, but you have to implement. If you are agree with me, you do exercise, you make it implemented, definitely you are the winner. તમે જે દિવસે નક્કી કરો કે મારે વર્ક કરવું છે તો તમે વિનર બની ગયા છો. રિઝલ્ટ આવશે જ. પણ તમે ગમે એટલું નક્કી કરો પણ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરો, ગમે એટલું ટેલેન્ટ હોય, કાંઈ કામમાં નથી આવતું. મારા નામ ન આપે સ્ટુડન્ટ, I personally call them thrice. I personally call him once. He was very good student, but because of lockdown, he was engaged in playing the games, chatting. So 2 students, one was very brilliant and second one was above average. Both of them ruined their career. Once Amit sir caught them. I asked him to complain to parents. So he said if we do complain to parents, then may be possible that he may be in depression or whatever. He may not do work. See, teachers are also thinking, પત્તા ખોલવાના ન રાખ્યા, મુસાબિત રાખ્યું. Even he has started. પછી મેં એના પેરેન્ટ્સને જાણ કરી કે તમારું બાળક મોબાઈલ ઉપર શું કરે છે જુઓ. પ્રોમિસ આપ્યું કે નહીં આવું નહીં કરું, પણ એ પ્રોમિસ ખાલી કહેવા પૂરતું હતું. બીજા નામે શરૂ કર્યું, કારણ કે બીજા મિત્રો તો કહી દેતા હોય. એટલે તમને ખાસ કહું છું, આવું નહીં કરતા. જિંદગી જ્યારે તમારે બનાવવાની હોય તો પ્રેઝન્ટનો ભોગ આપવો પડે. તમે પ્રેઝન્ટ માણવા માગો છો, માણી શકાય, કામ કરીને બી માણી શકાય. યુ કેન એન્જોય વિથ વર્ક. દિમાગને એવી રીતે કલ્ટિવેટ કરો કે તમે કામ કરો ને મજા આવે, એમાં તમને મજા આવે, સંતોષ થાય, તો થાક બી નહીં લાગે. દર વર્ષે સ્ટુડન્ટ આવે છે, સારા વિદ્યાર્થી આવે છે, નબળા હોય ને સારા થાય એવા પણ આવે છે, નબળા રહે એવા પણ આવે છે, સારા હોય ને સારા રહે એવા પણ આવે છે. ટોટલી એના એટીટ્યુડ પર આધાર રાખે. પેરેન્ટ્સને પણ ખાસ કહેવાનું, એની નાની કમ્પ્લેન સામે ધ્યાન ન આપો, તમે ફોકસ થાઓ. આજે આપણે મૂવિંગ ચાર્જનું જે લેસન already uploaded the lectures. Now you can again go through that. You solve all the problems. Some problems are cancelled, as you know. It maybe list with you, and if you don't have, then I give you. Few problems are cancelled. I think illustration. Illustration example 4.4 is cancelled, and from 4.14 to 4.20 all cancelled. It is for board. યાદ રાખજો, બોર્ડ માટે કેન્સલ થયા છે, નીટ જી માટે કેન્સલ નથી થયા. એટલે જે લોકો માત્ર બોર્ડ તૈયાર કરે છે એ ન કરે તો ચાલશે, એમાંથી નહીં પૂછાય. પરંતુ એ નહીં કરો તો નીટ જી નહીં આવડે. એમાં બહુ સરસ પ્રોબ્લેમ્સ એ જ કેન્સલ કર્યા છે, એટલે એ કરવા ફરજિયાત છે.
જેને બોર્ડ જ કરવું છે એ નહીં કરે તો ચાલશે, પણ જેને નીટમાં સારું સ્કોરિંગ કરવું છે એવા ટાઈપના જ પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે એટલે એ કરવા ફરજિયાત છે. કદાચ તમે સ્ટેપ ટુ સ્ટેપ ન લખો તો ચાલે. હવે જે લેક્ચર રિવિઝન થાય, જે ચેપ્ટર રિવિઝન થાય એ ચેપ્ટર તમારે કમ્પ્લીટલી થિયરી અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી નાખવાના. જેટલા તમે વધારે કરશો એટલો ફાયદો થવાનો છે. બરાબર છે? તો વી સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ. Okay, so if you see from the beginning that Oersted observation, જ્યારે static charge હોય તો we have electric field, when charge is moving then we have magnetic field, and that explained by Biot-Savart and Ampere's law. So Biot-Savart law is magnetic field produced by a conductor. Suppose this is my conductor of any shape. This is one current element, and this is the point where you want to find the magnetic field. So this is your position vector. This is your position vector. Then, yes, this is your position vector. This is your current element. This angle is the theta. So what is the magnetic field here? So it is given by B integration of dV, means all this current elements. Mu 0 is the permeability of the vacuum. If medium is different, then you have to use mu I dl cross r upon r square. This is vector notation. It is inverse square law. This square, so it is inverse square law. And mu 0 is 4.2 10 to minus 7 Tesla meter per ampere. Tesla is the unit of magnetic field, and 1 Tesla is equal to 10 to minus 4 Gauss. Okay. So this also unit is also useful sometimes, ampere per meter. Tesla is ampere per meter. એ પણ યુનિટ યુઝ થાય છે. mu 0 into આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો 1 upon c square આવી જાય છે. C is equal to 1 upon root mu 0 into epsilon 0. Okay. So here only question is how to find the direction of the magnetic field. So using this thumb right hand, you have to use this thumb in the direction of current, and this shows the R. So if you put like that, so if you do the normal, it's going inside. તો બહારથી દૂર તરફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન છે, એટલે અંદર તરફના બતાવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? ક્રોસ કરીએ છીએ, એઝ યુ કેન સી ઇટ. So if you take all the points, then it looks like, suppose this is your conductor, તો અહીંયા અંદર તરફ જશે, આવી રીતે સર્ક્યુલર બનશે. તમે આ રીતે રાખો, તમે સર્ક્યુલર કરંટ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. બીજી રીતે એમ બી કહેવાય, તમે કરંટ ડાયરેક્શનમાં થંબ રાખો તો આંગળા આમ ફેરવવાના થશે, આંગળા આમ ફેરવશો તો this is direction of magnetic field. જે પોઈન્ટ જોતું હોય ત્યાં ટેન્જન્ટ ડ્રો કરવાનો, અહીંયા જોતું અહીંયા આગળ, અહીંયા જોતું અહીંયા આગળ, અહીંયા જ્યાં. ઘણી વખત એને નોર્થ ઇસ્ટ ડાયરેક્શન આપેલી હોય, સાઉથ નોર્થ આપેલી હોય, અને પછી એમ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન કેવી હોય, તો you have to think in 3 dimensionally. I take one example, suppose current in upper direction. So what is the direction of the magnetic field? Toward the east. તો આ સાઈડ મારી east છે, આ સાઈડ મારી west છે. તો હું આવી રીતે આમ કરીશ તો east સાઈડમાં શું થશે? તો east સાઈડની અંદર તરફ જશે. અંદર તરફ એટલે કે મારાથી દૂર તરફ. હું કઈ બાજુ જોઉં છું? તો મારી સામે સાઉથ નોર્થ છે, તો નોર્થ તરફ. અને વેસ્ટ સાઈડ છે, આ બાજુ છે, તો મારી પાછળ શું છે? સાઉથ છે, તો સાઉથ તરફ. સમજમાં આવ્યું? તમારે એમ ઇમેજિનેશન કરવાનું કે મારો હેડ હંમેશા નોર્થ તરફ રહે, મારો જમણો હાથ કઈ બાજુ? રાઈટ હેન્ડ ઇઝ ઓલવેઝ ટુવર્ડ ઈસ્ટ, લેફ્ટ હેન્ડ ઇઝ ટુવર્ડ ધ વેસ્ટ, મારી બેક સાઈડ ઇઝ સાઉથ, અપ સાઈડ એન્ડ ડાઉન સાઈડ. આવી રીતે પહેલા વિચારી લેવાનું, અને પછી યુ થિંક ઓવર ધેટ, તો તમને કંઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં. અગેન આઈ ટેક વન મોર. ધીસ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ કરંટ. So this is your east side, this is your west side. I take this point up. આ પોઈન્ટ અપ લો, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ રીતે થશે? આવી રીતે થશે. તો અહીંયાથી આ તરફ મારાથી દૂર તરફ જાય છે, મારા તરફ દૂર, મારા ફેસ તરફ જાય છે, મીન્સ ઇટ નોર્થ સાઈડ. નીચે તરફ મારી તરફ એટલે કે સાઉથ સાઈડ. આ બાજુ મારી તરફનું પોઈન્ટ તો અપ સાઈડ. તો આવી રીતે તમારે થિંકિંગ કરવું જરૂરી પડશે. સો ધીસ ઇઝ ઓનલી ધ થિંગ. Then whatever the situation is given, you use this concept and you can find the direction of magnetic field. This is very simple, but you have to remember this formula. This is the formula. It is inverse square law, as I told you. આના આધારે એક ધારો હું ક્વેશ્ચન બનાવું છું હવે કે મારી પાસે મને મ્યુ આર આપેલું છે, ધ રિલેટિવ પરમિયાબિલિટી. મારી પાસે
રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપેલી છે અને મને એવું કહેવામાં આવે કે ફાઇન્ડ આઉટ એપ્સિલોન ઓફ ધ મીડિયમ. સમજમાં આવ્યું? ધીસ ઇઝ ગિવન કેલ્ક્યુલેટ ધીસ. તો મારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે કે c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/√μ0 એપ્સિલોન 0. Then I have a formula v is equal to 1/√μ epsilon. If I take the ratio of c upon v is equal to, I will get μ0 epsilon 0, outside is mu epsilon. So this is mu r into epsilon r. Relative permittivity. So this is nothing but n. So you know the n, you can calculate epsilon r. If you know the epsilon r, you can get epsilon, because epsilon of epsilon 0 is epsilon r. તો આવી રીતે કનેક્શનમાં આપેલું હોય તો તમે શોધી શકો. અહીંયા મેં તમને બતાવ્યું છે જે આગળ મેં ચર્ચા કરી, 3 ડાયમેન્શનલી, ઈસ્ટ સાઇડ, વેસ્ટ સાઇડ, નોર્થ સાઇડ અને સાઉથ સાઇડ. બરાબર છે? તો આ બહુ જે વસ્તુમાં તમને મુશ્કેલી પડે એ તમારે આખું લેક્ચર જોવાનું થાય. લેક્ચર તમે જાણો છો અને જો હું રિવિઝન કરાવું છું, ધીસ ઇઝ નોટ એ કમ્પ્લીટ એક્સપ્લેનેશન. તો જે જગ્યાએ મુશ્કેલી પડે એ આખું લેક્ચર તમારે જોવાનું થાય. મારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ પોઈન્ટ પાસે જો આ મારી રિંગ છે, રિંગ કઈ એક્સ પ્લેનમાં છે તો YZ પ્લેનમાં છે અને એક્સ એક્સિસ પર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ શોધવું છે તો હું કરંટ એલિમેન્ટ લઉં છું, અહીંયા આગળ પોઈન્ટ લઉં છું, આ એનું DB થશે, એના બે કોમ્પોનન્ટ થશે, DB બે કોમ્પોનન્ટ કેન્સલ થઈ જશે, મારી પાસે DBX જ છે, બધા DBX ને મારે એડ કરવાના એટલે કે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું. DBX શું છે તો DB cos phi છે, કારણ કે phi ની નિયર સાઈડ છે. આ phi હોય તો આ phi પ્રૂવ કરી શકાય. આ બધું વિડીયોમાં એક્સપ્લેન કરેલું છે જે તે સમયે લેક્ચર નંબર 2 ની અંદર, તો એ તમે જોઈ લેજો. DBX અને હું એની કેલ્ક્યુલેશન કરું, બરાબર છે? તો cos phi ફિગર ઉપરથી જોઈ લે, r/r થઈ જશે. એટલે r શું છે તો √r² છે. તો ઇન્ટિગ્રેશન હું કરી તો એક લૂપ માટેનું ઇન્ટિગ્રેશન અને બધા dl ને હું જો ભેગા કરી દઉં, this all dl, then you get 2πr. So this is 2πr. So you get μ0 I r² upon 2r² plus x² raised to 3/2. This is the magnetic field of 1 ton. If you have n ton, then you multiply by the n. સેન્ટર પાસે જોતું હોય x equal to 0, વેરીફાયર ડિસ્ટન્સ જોતું હોય તો r is negligible. તો તમારી પાસે જુદી જુદી 6 ફોર્મ્યુલા બને. એટ ધ સેન્ટર, એટ ધ લાર્જ ડિસ્ટન્સ, ફોર n ટન્સ, ફોર 1 ટન, અને એક જનરલ ફોર્મ્યુલા કોઈ પણ ડિસ્ટન્સ r પાસે. પછી એમાં ઘણું બધું મોડિફિકેશન આવી શકે કે r is equal to x હોય તો કેટલું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય, અને જેમ હું દૂર જાઉં તો કઈ રીતે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઘટે, તો એ સેન્ટરમાં મેક્સિમમ છે, જેમ દૂર જશે એમ ઘટશે. બરાબર છે? બેલ શેપ બનશે, એ બી આપણે એક્સપ્લેન કરેલું છે. હવે ધારો કે મારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન જોવી છે તો ધીસ ઇઝ ધ કરંટ. આમ કરંટ ફ્લો થાય છે તો મારે કરંટ ફ્લો થાય એ બાજુ ફિંગર વાળવાના, તો થંબ, રાઈટ હેન્ડનો થંબ આ બાજુ લેફ્ટ જાય તો લેફ્ટ સાઈડ જશે. કરંટ મારો આમ ફ્લો થતો હોય તો મારે આમ ફિંગર પકડવાના, થંબ ઉપર જશે. તો આવી રીતે તમે ડાયરેક્શન શોધી શકો છો. બરાબર છે? તો આ બધી બહુ અગત્યની ફોર્મ્યુલાઓ છે. અને આ જ્યારે n વડે તો જ મલ્ટિપલ કરી શકાય. જ્યારે કે એક તમારો ટર્ન બન્યું, ગૂંચળું બન્યું કોઇલ, તો કોઇલની થિકનેસ બધી રીતે એ નાની હોવી જોઈએ કમ્પેર ટુ ધ રેડિયસ એન્ડ ધ કમ્પેર ટુ ધ એક્સ. તો દેન યુ કેન મલ્ટીપ્લાય બાય h, અધરવાઇઝ ઇટ બીકમ સોલેનોઇડ. તો સોલેનોઇડ માટે તમે જાણો છો ફોર્મ્યુલા જુદી બની જવાની છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ, જો ફરી વાર તમને ન સમજાણું હોય, યાદ ન આવતું હોય તો યુ હેવ ટુ ગો થ્રુ. આ પ્રશ્ન પૂછાય એવો છે એટલે તમારે થિયરીના ફોર્મમાં તૈયાર કરવો પડશે. એમ્પિયર સર્કિટ લો, ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ ધ ગોસ લો. ગોસ લો ની અંદર સિગ્મા એપ્સિલોન q upon એપ્સિલોન 0, ત્યાં આગળ ચાર્જ આવે, અહીંયા આગળ કરંટ આવશે. અહીંયા લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન, અહીંયા આગળ સરફેસ ઇન્ટિગ્રેશન. બરાબર છે? તો સિગ્મા i મારે લેવાના થશે, હું એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીશ એટલે આવું થશે. B.dl is equal to μ0 I. ઓકે, હવે આ અમારો કંડક્ટર છે, લોંગ કંડક્ટર છે. તો મારે અહીંયા લૂપ લીધી છે. લૂપ ઉપરથી મેં એપ્લાય કર્યું એમ્પિયર્સ લો, તો આપણી પાસે આવી ફોર્મ્યુલા આવી જાય છે, B proportional to 1/r. પરંતુ જો કંડક્ટરની ઇનસાઇડ હોય તો આપણે એના માટે જુદી ફોર્મ્યુલા છે, ડેરિવેશન એનું નહોતું, પરંતુ એ તમે કરી શકો છો. કઈ રીતે? તો કે આ મારો એક પ્રોબ્લેમ છે, મારા ખ્યાલથી હશે. તો એટલા ભાગની અંદર મારે અહીંયા મારે જોતું હોય તો અહીંયા આગળ કરંટ કેટલો થશે, તો કે πr² એરિયા હોય તો કરંટ I હોય, તો πr² એરિયામાં કરંટ કેટલો હોય એ એપ્લાય કરવાથી આપણે શોધી શકીએ. તો અહીંયાથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 0 હશે, પછી અહીંયા વધતું જશે, વધીને મેક્સિમમ થશે, પછી પાછું ઘટશે. તો આ તમારો B વર્સેસ આરનો ગ્રાફ પણ થઈ જશે. એક પ્રોબ્લેમ આપણે આવો છે, એ તમે જાણો છો.
સોલેનોઇડ એટલે ઘણા બધા નજીકના ટર્ન છે, તો એના માટે એક લોંગ સોલેનોઇડ માટે શોર્ટ સોલેનોઇડ માટેની બે વાત છે. લોંગ સોલેનોઇડ લંબાઈ ખૂબ જ વધારે હોય, અને જો હું ફોર્મ્યુલા લગાવું તો B = μ0 NI આવી છે. N ઇઝ અ નંબર ઓફ ટર્ન્સ પર યુનિટ લેન્થ છે. આ ઘણી વખત અહીંયા ભૂલો કરતા હોય છે કે અહીંયા લંબાઈ આપેલી હોય સેન્ટીમીટરની અંદર, તો યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇન મીટર્સ. યાદ રાખો, મીટરમાં મારે કન્વર્ટ કરવી પડશે. ઓકે, શોર્ટ સોલેનોઇડ હોય તો આ ફોર્મ્યુલા નથી, શોર્ટ સોલેનોઇડ ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ નથી કરવાની, પણ શું થશે તો આ બાજુ એંગલ α1 છે, આ બાજુ α2 છે, આ મારું પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે, sin α1 + sin. પણ જો આ છેડો અનંત ડિસ્ટન્સ ઇન્ફાઇનાઇટ હોય તો α1 કેટલું થશે? 90 ડિગ્રી થઈ જશે, sin 90 એટલે 1 થઈ જશે. એ બાજુ આ છેડો બી ઇન્ફાઇનાઇટ હોય તો α2 90 થઈ જશે, sin 90 એટલે શું થઈ જશે? 1 થઈ જશે. 1 + 1 એટલે 2, 2 કેન્સલ થઈ જાય, એટલે ઉપરની ફોર્મ્યુલા આવી જશે. આ છેડો હોય ને અનંત હોય એને સેમી ઇન્ફાઇનાઇટ કહેવાય, તો α1 મારો 0 થશે, પણ α2 ઇન્ફાઇનાઇટ થશે, એટલે μ0 NI/2 થઈ જશે. એવી રીતે આ બાજુ પણ μ0. અને જો લિમિટેડ લેન્થ હોય અને છેડો આપેલો હોય કોઈ પોઈન્ટ, તો યુઝિંગ ધીસ ઇઝ માય α2, અને હું ફોર્મ્યુલા લગાવું sin α2 એટલે ઓપોઝિટ અપોન એડજસ્ટન્ટ, ઇફ યુ ગિવન ડાયમેન્શન યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ. પોઈન્ટ જો અહીંયા આગળ હોય તો મારે શું કરવાનું? તો એક એંગલ મારે પોઝિટિવ લેવાનો થશે, બીજો એંગલ મારે નેગેટિવ લેવાનો. એટલે અહીંયા પ્લસ માઇનસ આવી શકે, તો અહીંયા પ્લસ માઇનસ આવી શકે. જે એંગલ અહીંયા આ બાજુનો એંગલ હોય તો પોઝિટિવ લીધેલો છે, પણ અહીંયા આગળ આ લઈએ તો α1 નેગેટિવ લેવો પડે, એટલે આ મારે માઇનસ લેવાનો. આ બાજુનો પોઈન્ટ હોય તો α2 મારે નેગેટિવ લેવાનો. એ જો ફરી વખત તમને જો યાદ ન આવે તો તમારે જૂનું લેક્ચર તમારે જોઈ લેવાનું રહેશે. એવી રીતે ટોરોઇડની અંદરનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા મારે શોધવાનું હોય તો એ પણ શું? μ0 સ્મોલ NI થઈ જશે. N એટલે કે ટોટલ નંબર ઓફ ટર્ન્સ ડિવાઇડ બાય N સર્ક્યુમફેરન્સ. બરાબર છે. અને જો અહીંયા મીડિયમ તરીકે બીજું કાંઈ હોય તો મ્યુ ન યુઝ કરો, μ0 યુઝ નહીં કરવાનો, પણ જે તે મીડિયમનો મ્યુ યુઝ કરવાનો થશે. બરાબર છે. મેગ્નેટિક ફોર્સ જ્યારે ચાર્જ હોય તો એની ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં મૂકો તો શું થશે? ફોર્સ લાગશે, એ કેટલું થઈ? QE થશે. અને જ્યારે ચાર્જ મોશનમાં હોય અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં હોય તો આની ઉપર એક ફોર્સ લાગશે, કારણ કે મૂવિંગ ચાર્જ એ પણ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરી, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન થશે, એટલે કે ફોર્સ લાગશે. એ જે ફોર્સ કેટલો લાગે? QV/B, જેને આપણે લોરેન્સ ફોર્સ કહીએ. બંને ફિલ્ડ હાજર હોય, E અને B, તો આ બે થશે. હવે આ ડાયરેક્શન ક્યાં હશે? કોની? આની FM ની. તો FM ની ડાયરેક્શન હશે V અને B ને પરપેન્ડિક્યુલર V અને B બોથ. એટલે કે આ જે ફોર્સ લાગવાનો છે એ V ને પરપેન્ડિક્યુલર લાગે, B ને બી પરપેન્ડિક્યુલર લાગે. જો V ને ફોર્સ પરપેન્ડિક્યુલર લાગતો હોય તો we know that there is no work is done, so no change in the magnitude of the velocity. Velocity remains constant. If velocity remains constant, kinetic remains constant. કાઇનેટિક એનર્જી બદલાતી નથી. એટલે કે મેગ્નેટિક ફોર્સને કારણે વર્ક નથી થતું, કાઇનેટિક એનર્જી કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. આ જુદા જુદા કેસીસ, V પેરેલલ ટુ B હોય તો θ 0 થઈ જાય, વેલોસિટી 0 હોય તો બી ફોર્સ 0 થશે. મેગ્નેટિક ફોર્સ 0 છે, then acceleration is 0, V is constant, A perpendicular, A parallel, both are 0. પર આ બધી વાત તમારે direction of FM is perpendicular to V and B, and V can be, it can be determined by right hand thumb rule. Okay, so this is very important one. ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ તરીકે ઇલેક્ટ્રોન હોય ને પ્રોટોન હોય તો બંનેના ફોર્સ ક્યાં લાગશે? ઓપોઝિટ લાગવાના છે. તો બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થઈ જવાનો છે? 180 ડિગ્રી. ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લાગતું ફોર્સ અને પ્રોટોન ઉપર લાગતા ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ કેવો થઈ જશે? 180 ડિગ્રી. અહીંયા એક સિચ્યુએશન આપેલી છે કે ભાઈ આ ચાર્જ છે અંદર તરફ જાય છે પેજની અંદર, અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ બાજુ રાઈટ સાઈડમાં આપેલું છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમારું ક્યાં આપેલું છે? must be directed toward -y direction. આમાં એવું કહેવાય કે V બદલાતું નથી, એટલે મેગ્નેટિક ફોર્સ કઈ બાજુ થવું જોઈએ? આ બાજુ થવું જોઈએ. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ ડાયરેક્શનમાં લાગેલું હોવું જોઈએ? તો ઇફ યુ સી ધ ડિરેક્શન તો એ આવશે y ડાયરેક્શન. અને જો ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડના ફોર્સની પ્રેઝન્ટમાં ઇફ ચાર્જ ડઝન્ટ ડેવિએટ એટ ઓલ, મીન્સ ઇઝ મૂવિંગ સ્ટ્રેટ, ઇઝ મીન્સ ધીસ બોથ ફોર્સીસ આર ઇક્વલ. આ બે ફોર્સ ઇક્વલ હોય તો થીટા મારું કેટલું થશે? 90 ડિગ્રી થશે. સોરી, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી થશે, તો QE ઇઝ ઇક્વલ ટુ QVB, QQ કેન્સલ. તો અંડર ધેટ કન્ડિશન V ઇઝ ઇક્વલ ટુ E/B. ઘણી વખત આવી રીતે આપણે આપેલા હોય છે કે ડેવિએશન નથી થતું, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આપેલું હોય અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ શોધવાનું કીધું હોય, તો આ ફોર્મ્યુલા લગાડવાની ક્યારે? જો ડેવિએશન ના થતું હોય તો. બરાબર છે. B નો એક યુનિટ શું છે? ટેસ્લા છે, જે આપણે આગળ બી ચર્ચા કરી દીધેલી છે. અને જ્યારે when we are using calculation, when doing calculation,
at that time B must be given in the Tesla. Okay, E by B નો યુનિટ છે સિમ્પલ છે, તો ખરેખર E by B શું છે? વેલોસિટી છે, મીટર પર સેકન્ડ. આ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન આવે. આ જે બતાવે છે રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ છે, ઉપર તરફ કરંટ મારો આમ જતો હોય તો ફીલ્ડ મારું ઉપર તરફ જાય. બરાબર. મોશન ઓફ ચાર્જ પાર્ટિકલ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. આના આધારે બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. તો જ્યારે ચાર્જને હું આગળ મૂકી દઉં છું, ચાર્જ ઓફ માસ m વિથ ચાર્જ q ઇઝ ડ્રોપ ઇન a uniform magnetic field with velocity v as shown in the figure. આપણે બતાવેલું છે. તો એની પર ફોર્સ લાગે F is equal to q v ક્રોસ b, અને એની ડાયરેક્શન ક્યાં લાગશે? v ને b ને પરપેન્ડિક્યુલર. તો એ સેન્ટર તરફ લાગશે હંમેશા, પોતાના પાથને પરપેન્ડિક્યુલર. તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો સેન્ટર તરફ થશે. Shape of the path will be circular at each point of the path. Magnetic force is perpendicular to the path. એટલે કોઈ પણ દર વખતે પાથને પરપેન્ડિક્યુલર લગાડવું તો શું હોય? તો સ્વાભાવિક સર્ક્યુલર બની જવાનો છે. તો ત્યારે હું સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લખતો mv²/r, અને બીજો કોઈ qb બેલેન્સ થતા હોય એની પરથી આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા આવશે, r is equal to mv/qb. It means r/v is equal to m/qb. r/v is equal to m/qb. Here F parallel is 0. Parallel નથી લાગવાનું. So work is equal to 0. Change in kinetic energy is 0. K is constant. Velocity is constant. જો નેગેટિવ ચાર્જ હોય તો એનાથી ઉલટી પ્રોસેસ થશે, પરંતુ બીજો કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. ચાર્જ ઇઝ ડ્રોપ, then what will happen? તો it will rotate in reverse direction. જે ડાયરેક્શનમાં પ્લસ ચાર્જ મળતો એનાથી ઉલટી ડાયરેક્શનમાં. અને પીરિયોડિક ટાઈમ માટેની ફોર્મ્યુલા અને ફ્રીક્વન્સીની ફોર્મ્યુલા બહુ અગત્યની છે. અને આ ફોર્મ્યુલાના આધારે બહુ બધા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. 2 identical particles, one drop in a uniform magnetic field with different velocity, radius of circular path will be different, but periodic time for both will be same. કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે periodic time t is equal to 2π/v. તમને અહીંયા તમે જોશો રેડિયસ વધી જશે. જો વેલોસિટી વધે તો રેડિયસ વધી જશે, પણ પીરિયોડિક ટાઈમ છે એમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. તમે અહીંયા જો તો એમ લાગે વેલોસિટી વધે એટલે ટી ઘટે, પણ અહીંયા તમે ફોર્મ્યુલામાં જો તો 2πm/qb છે, આ બધા કોન્સ્ટન્ટ છે. તો યુ હેવ ટુ યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા, યુ કેન નોટ યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા, કારણ આ ઇઝ વેરિયેબલ છે. એટલે જ્યારે તમે ડિપેન્ડ થાય છે કે નહીં એ મારે જોવું હોય તો યુ હેવ ટુ કન્વર્ટ ઇન ટુ ઓલ કોન્સ્ટન્ટ ટાઈપ. આમાં આર વેરિયેબલ છે, તો યુ કેન નોટ સે આર ટી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વી. અહીંયા આગળ એમ કહી શકીએ કે આમાં કોઈ જગ્યાએ વેલોસિટી નથી, કોઈ વેરિયેબલ છે જ નહીં, મીન્સ ટી રિમીન્સ કોન્સ્ટન્ટ. તો જ્યારે બી વેરિએશન મારે ચેક કરવું હોય તો મારે કોન્સ્ટન્ટમાં કન્વર્ટ કરવું પડે. યુ હેવ ટુ મિનિમાઇઝ ધ નંબર ઓફ વેરિયેબલ્સ, તો તમે આન્સર આપી શકો. બરાબર. આપણે બધી ડિસ્કશન બહુ બધું કર્યું છે. 3 પાર્ટિકલ લીધેલા છે અને એનું મારે કમ્પેરિઝન કરવાનું હતું. સો જે વસ્તુ તમને આપેલું એ જ્યાં સુધી કન્વર્ટ કરો. તમે અહીંયા જોશો પ્રોટોન, ડ્યુટેરોન, આલ્ફા પાર્ટિકલ છે, તો ત્રણેયમાં કોમન શું હોય? તો એનું વેલોસિટી કોમન છે, બી કોમન છે, તો m/q પ્રપોર્શનમાં આવે. જે વેરિયેબલ હોય રાખવાના અને જે કોન્સ્ટન્ટ એને તમારે દૂર કરવાના, પછી તમે કમ્પેરિઝન કરી શકો. આના આધારે ક્વેશ્ચન બહુ આવતા હોય છે. ફરી વખત આને એકવાર ડિસ્કશન જોઈ લેજો તમે. મેગ્નેટિક ફોર્સ કરંટ કેરિંગ કંડક્ટર, જ્યારે કંડક્ટરને હું મૂકું તો એને ચાર્જ એમાં મૂવ થવાના, ચાર્જ મૂવ તો ફોર્સ લાગવાનો છે. આમાં ઘણા બધા ચાર્જ હોય, એ બધાની હું કેલ્ક્યુલેશન કરું તો મારી પાસે ફોર્મ્યુલા કરંટના ફોર્મમાં આવી જાય I/L×B. શું ફોર્મ્યુલા આવી જશે? I/L×B. I ઇઝ ધ કરંટ, L ઇઝ ધ લેન્થ, ક્રોસ B. અને જો આ કંડક્ટર ઇરેગ્યુલર શેપનું હોય તો મારે પહેલું પોઈન્ટ ને છેલ્લું પોઈન્ટ લેવાનું. બધા DL ને હું ભેગા કરું તો આ વેક્ટર બની જાય. અને જો સ્ટ્રેટ વાયર હોય તો મારે L લઈ લેવાનું. અધરવાઇઝ યુ હેવ ટુ યુઝ DL. F is equal to I dl×B. સમજમાં આવ્યું? dl×B. તો આવી રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. ઓકે, I/L×B. અને જો લૂપ પૂરી થઈ જતી હોય તો ફોર્સ કેવો થઈ જશે? 0 થઈ જશે. કારણ કે હું લાઈન ઇન્ટિગ્રેશન કરું તો DL બધા કેવા થઈ જશે? વેક્ટર સમ શું થશે? 0 થઈ જશે. બરાબર છે. તો ખૂબ જ અગત્યની ફોર્મ્યુલા છે. તમને નાના કહીએ ને કે સામાન્ય કોન્સેપ્ટ યુઝ કરવાનો હોય. એટલે કોઈ પણ ક્લોઝ લૂપ હોય, આમાં કરંટ ફ્લો થતો હોય, એને મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં મૂકો તો ફોર્સ લાગતો હોતો નથી.
બરાબર છે. ધારો કે મારો કંડક્ટર આવું છે, તમને આવું આપેલું છે આમ, અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં મૂક્યું છે પરપેન્ડિક્યુલર, તો આ ગમે એવો શેપ હોય, મારે તો એનો શું કરવું, ડાયામીટરનો યુઝ કરવાનો, ખાલી ડાયામીટરનો યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, હવે કંડક્ટરને મેં મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં મૂક્યું છે એટલે ફોર્સ લાગવાનું છે, પણ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં રહે છે, તો mg અને બે બેલેન્સ થતા હોય તો આના આધારે એક પ્રોબ્લેમ છે, અને તમે જોઈ લેજો. હવે જ્યારે ચાર્જને આપણે એન્ટર કરાવડાવ્યો તો અહીંયાથી પણ જઈ શકે, અહીંયાથી પણ જઈ શકે, અને પાછો પણ વળી શકે, ડિપેન્ડિંગ ઓન રેડિયસ. તો તમે ઇફ એ ચાર્જ એન્ટર ઇન એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ then it always comes out from the field, maximum deviation will be 180 degree, એટલે પાછો વળી જાય 180 degree. If charge drop in magnetic field then it may complete one rotation. જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં ડ્રોપ કરેલું હોય તો પણ જે એન્ટર થાય બહાર નીકળવાનો છે, જે એન્ટર થાય બહાર નીકળવાનો. ડિફ્લેક્શન કેટલું થાય તો તમે એની કેલ્ક્યુલેશન જે તે સમય એક્સપ્લેન કરેલું છે, બહુ અગત્યનું છે આ ડિફ્લેક્શન શોધવા માટેનું. બરાબર છે, કે અહીંયાથી અહીંયા ડિફ્લેક્ટ થાય છે, અહીંયાથી પણ થઈ શકે, ઇટ ડિપેન્ડ્સ. જો અહીંયાથી થતું હોય તો મારે ફરી કેલ્ક્યુલેશન કરવી, 90 પ્લસ એટલું થશે મારું. એક ચાર્જ ઉપર જાય, બીજો ચાર્જ ઉલટો ચાર્જ ન હોય તો નેગેટિવ આમ આવશે. બરાબર, એવું પણ થઈ શકે. બે કંડક્ટર છે, 2 કંડક્ટર્સ આર કેપ્ટ પેરેલલી, અને વોટ ઇઝ ધ ફોર્સ, તો એની માટેની ફોર્મ્યુલા છે તમારી μ0 IA IB upon 2 pi d, d is the perpendicular distance, L is the length. બંને ફોર્સ કેવા લાગે, સરખા લાગે. સેમ ડાયરેક્શનમાં કરંટ હોય તો એટ્રેક્શન થાય, ઓપોઝિટ હોય તો રિપલ્જન થાય. અને આના આધારે એમ્પિયર્સની ફોર્મ્યુલા ડેફિનેશન થયેલી છે, 2 × 10⁻⁷ ન્યૂટન પર એમ્પિયર. ફોર્સ એક્ટ થતું હોય તો કરંટ કેટલો ફ્લો થતો હોય, 1 એમ્પિયર ડેફિનેશન. ઓકે, then what is the torque on the coil, તો એક કરંટ કોઇલ છે, આ કરંટ કેરિંગ કોઇલ છે, ઇટ ઇઝ પ્લેસ ઇન મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, તો એની પર ટોર્ક લાગે. તો આ કોઇલ જે છે એ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ રાખે, અને મેગ્નેટિક મોમેન્ટ કેવી હોય તો μ = NIA. μ = શું હોય, NIA. N is the number of turns, B is the I is the current, and A is the area. બરાબર છે. જો એક જ ટર્ન હોય તો N = 1 લઈ શકાય. તો આ ટોર્કની મારી ફોર્મ્યુલા બની જશે. બરાબર છે, μ × B. ફોર્મ્યુલા શું છે મારી, અથવા M × B. અહીંયા M સિમ્બોલ આપ્યો છે, M × B. M is the magnetic moment. એનો યુનિટ સાથે એમ્પિયર × મીટર સ્ક્વેર. ટોર્ક ક્યારે 0 થાય, ટોર્ક ક્યારે મેક્સિમમ થાય, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ થીટા. જો થીટા = 0 then torque = 0. If theta is equal to 90 degree then torque is maximum. તો આવી રીતે ટોર્કની કેલ્ક્યુલેશન થાય. જેવી રીતે મેગ્નેટિક ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગે તો શું, P × E. અહીંયા આગળ શું આવશે, M × B. બરાબર છે. સર્ક્યુલર લૂપ એઝ એ મેગ્નેટિક ડાયપોલ, તો અમારી લૂપ છે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ફોર્મ્યુલા છે, ઉપર નીચે પાઈ મલ્ટી આપણે ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરી. તો ઇટ્સ વેરી સિમિલર ટુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓન ધ એક્સિસ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એક્સિસ 1/4π 2p/r³. તો અહીંયા તમે જોશો 2m/x³ આવી ગયું. એવી રીતે ઇક્વેટર ઉપર પણ આપણે શોધી શકીએ. સો કરંટ બિહેવ લાઇક એ મેગ્નેટિક ડાયપોલ એટ લાર્જ ડિસ્ટન્સ. કરંટ કેરિંગ લૂપ, મતલબ આ મેં અત્યારે બોલ્યો કરંટ કેરિંગ લૂપ, આ એની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે. ઓકે, તો જેવી રીતે 12 મેગ્નેટ છે એવું અહીંયા આગળ તમે કહીશો 12 મેગ્નેટને મેગ્નેટિક મોમેન્ટ હોય છે, તો અહીંયા લૂપને મેગ્નેટિક મોમેન્ટ હોય છે. મેગ્નેટિક ડાયપોલ મોમેન્ટ ઓફ એ રિવોલ્વિંગ ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો ઇલેક્ટ્રોન રિવોલ્વ થાય એના કારણે શું થાય, મેગ્નેટિક મોમેન્ટ હશે, તો કરંટ કેટલો જનરેટ થાય, આ બધી ફોર્મ્યુલા આગલા લેસનમાં બી કરેલી છે. તો કરંટ મને એટલો મળી ગયો, મેગ્નેટિક મોમેન્ટ IA છે, એરિયા એટલે કે πr². એ બધી કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો મારી પાસે આવી જાય છે MVR. અને એ જો બેનો રેશિયો હું લઉં મેગ્નેટિક મોમેન્ટ અને એંગ્યુલર મોમેન્ટમનો, મેગ્નેટિક મોમેન્ટ એંગ્યુલર, તો E/2me આવે છે. ધીસ 2/me, E/2me ઇઝ કોલ્ડ gyration રેશિયો, જાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો મતલબ. અને વેલ્યુ છે 8.8 કુલમ/kg. અને નેગેટિવ સાઇન શા માટે આવે છે, તો કે ઇલેક્ટ્રોન ફરે છે એટલે ચાર્જ ફર્યો, તો ચાર્જને કારણે મને કરંટ મળે છે, અને માસને કારણે મને શું મળે છે, એંગ્યુલર મોમેન્ટ મળે છે.
તો એન્ગ્યુલર મોમેન્ટ માસને કારણે અને મેગ્નેટિક મોમેન્ટ કરંટને કારણે, અને બંને કેવાય ઓપોઝિટ, એટલે નેગેટિવ સાઇન આવે છે. ઓકે, તમે બધું ફરીવાર તમે રિવાઇઝ કરજો, કારણ કે આ વીક તમારે આ લેસન પૂરેપૂરું થઈ જવું જોઈએ. આના આધારે ટેસ્ટ હશે તમારી. હા, ગેલ્વેનોમીટરનું, તો ગેલ્વેનોમીટરનું કન્સ્ટ્રક્શન, તો 2 પોલ્સ કેવા સિલિન્ડ્રિકલ શેપ છે, સોફ્ટ આયરન સિલિન્ડર છે અહીંયા રાખેલો હોય છે, સ્પાઇરલ સ્પ્રિંગ હોય છે. શા માટે? પીવોટ કરેલું હોય છે, સ્કેલ અને પોઇન્ટર હોય છે. આ ટોર્કની ફોર્મ્યુલા પણ કોઈ પણ પોઝિશન થીટા 90 રહેવાનું છે. સો BINA ટોર્ક એટલે કે આમાં પ્રોડ્યુસ થાય સ્પાઇરલ સ્પ્રિંગમાં તો K ફાઈ, અને K ફાઈને બંને આપણે ઇક્વેટ કરી દીધું, તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા બની જશે BINA = K ફાઈ, ફાઈ પ્રપોર્શનલ ટુ I. બરાબર છે. એમીટરમાં કન્વર્ઝન કરવા માટે મારે શન્ટ જોડવું પડશે, અને વોલ્ટમીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે RS જોડવું પડશે. શન્ટ હંમેશા ક્યાં જોડાય? પેરેલલ જોડાય. અને RS હંમેશા ક્યાં જોડાય? સિરીઝમાં જોડાય. અને એની ફોર્મ્યુલા બહુ અગત્યની ફોર્મ્યુલા છે શન્ટની. તો શન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ IG/I - IG ઇન્ટુ RS. આ હંમેશા નાનું આવશે. બરાબર, n ટાઈમ્સ મારે વધારવું હોય તો G/RG/n-1 રેન્જ વધારવી હોય તો. એવી રીતે વોલ્ટમીટર કન્વર્ટમાં શું કરવાનું છે? RS જોડવાનું છે. અહીં આપણે RS જોડ્યું છે. RS ની વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ? તો કે V/IG - RG. RS એટલે કે રેઝિસ્ટર આવડો જોડ્યો તે, RG એટલે ગેલ્વેનોમીટરનો, V એટલે જે વોલ્ટેજ માપવાના છે તે, IG એટલે ગેલ્વેનોમીટરની કરંટ કેપેસિટી. એટલે આ બધું આપણે પૂરું કરી દઈએ. અને જો n ટાઈમ્સ રેન્જ વધારવી હોય તો મારે n-1 ઇન્ટુ RG આવશે. ગેલ્વેનોમીટરનું એમીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે શન્ટ જોડવાનો, ગેલ્વેનોમીટરનું વોલ્ટમીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે રેઝિસ્ટર જોડવાનો. શન્ટ ક્યાં જોડાય? તો કે પેરેલલ. અને આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેન્યુ ક્યાં મળે? સિરીઝમાં. રેઝિસ્ટર ક્યાં જોડાય? તો કે સિરીઝમાં. અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્યાં જોડાય? તો કે પેરેલલ. બરાબર છે. એમીટર આઈડિયલ હોય તો 0, વોલ્ટમીટર આઈડિયલ હોય તો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો? ઇન્ફાઇનાઇટ હોય. સેન્સિટિવિટી phi/I અને phi/V. એમીટરની સેન્સિટિવિટી ડિપેન્ડ ઓન નંબર ઓફ ટર્ન્સ, પણ વોલ્ટમીટરની સેન્સિટિવિટી નંબર ઓફ ટર્ન્સ પર ડિપેન્ડ નથી, કારણ કે જેમ આટા વધારવા જઈએ રેઝિસ્ટન્સ પણ વધી જાય, એ કેન્સલ થઈ જશે. એટલે વોલ્ટમીટરની સેન્સિટિવિટી નંબર ઓફ ટર્ન્સ પર ડિપેન્ડ નથી. બરાબર. જેમ સેન્સિટિવિટી વધારે મીન્સ નાના વોલ્ટેજ માપી શકે, જેમ એમીટરની સેન્સિટિવિટી વધારે એમ નાનો કરંટ મેજર કરી શકે. અને એનો યુનિટ તમે જોઈ શકો છો કે વોટ ઇઝ ધ યુનિટ? તો કે phi/I છે, એટલે કે ડિવિઝન પર એમ્પિયર અથવા રેડિયન પર એમ્પિયર. ડિવિઝન પર બી કહી શકાય, રેડિયન પર એમ્પિયર પણ કહી શકાય. ઓકે, હવે તમારે પ્રોબ્લેમ્સ કરવાના છે. તમારો હોમવર્ક જ આપું છું હું. આજે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન બધા થઈ ગયેલા હોવા જોઈએ. આવતીકાલે હોમવર્કમાં તમારે મૂકવાનું છે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન્સ બધા, રાઈટ? ઇલ્યુસ્ટ્રેશન તમારે બધા મૂકવાના છે. અને તમારો ટેસ્ટ આ ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ડે હું તમને આજે 6 વાગે મૂકીશ. ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ડે હું આજે 6 વાગે તમને આપીશ. આ થિયરીના આધારે જશે. આ લેસનમાંથી જ પૂછાશે ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ડે. ઓકે, તો ફરીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ખાસ વર્ક કરવાનું છે. વર્ક પૂરું થઈ ગયેલું છે. ઇલ્યુસ્ટ્રેશન તમારે હોમવર્કમાં કરવાના થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.